Today we'll discuss reproductive health problems and strategies. That includes the awareness about the reproductive health, particularly diseases, population explosions and its control, and problems for some infertility, etc. So you have to collect information to understand these problems and giving suggestion to the society. So mainly this includes various aspects according to the World Health Organization. The definition of this reproductive health is a total well-being in all respects or aspects of reproduction. That is a total well-being in all aspects of reproduction. It is required for a society. ಯಾವುದೆಲ್ಲ all aspects andre it includes physical body nature, physical appearance, emotional state, behavioral and social well-being. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬರಬಹುದು. India was among us the first countries in the world to initiate action plans about all this reproductive health and programs at a national level to attain the total reproductive health as a special goal. Okay, special goal. These programs called family planning. ವಾಲಂಟರಿನಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ were initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decades. ಸೊ ಈಗ 220 ಇದೆ, 2020 51ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 70 years ಈ ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 1951. ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ covering wider reproduction related areas currently in operation under a popular name. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ RCH ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ RCH? ಇದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, RCH. ಸೊ ಇದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಏನು ಅವರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟು ಅವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಏಡ್ಸ್, ಗೊನೂರಿಯಾ, ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಅದನ್ನ VD ವೆನರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಾಟಾ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ diseases, but now is under control. These kind of diseases, it is because of awareness programs, and it is necessary to create awareness among people, especially the youth, regarding various reproduction related aspects, as the young individuals are the future of the country and they are most susceptible for acquiring STDs. ಅಂದರೆ ಈ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಮೊದಲೇ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್
get aware of this. To create a reproductively healthy society, spreading awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse, ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, and crimes, sex related crimes need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society. How has the government taken measures? With the help of audio visual and the print media, papers, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects, like symposium, seminars. Nowadays we are using webinars. Introduction of sex education in schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing myths and having misconceptions about sex related aspects. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ಡಿಸೀಸ್ಗಳು, ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯಂಗ್, ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಮಿತ್ಸ್, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್, ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜಬಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇನ್ನೇನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಈವನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ 18-21 ಇದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ 21-25 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, there is a chapter included here. Male reproductive system, female reproductive system, their parts, their functions, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, avoiding multiple partners and avoiding sexually transmitted diseases. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. We should take care about this. Care of pregnant mothers, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding and equal opportunities for the male and the female child. So amniocentesis ಮಾಡ್ತಾರೆ, testing. You can detect even after 3 months male or female. So if it is female, usually try to abort it. So ಅದು illegal. We should give equal importance to both a male baby and a female baby. And adequate infrastructure and medical facilities, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದೇ. ಪ್ರತಿ ವಿಲೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ತಾಲೂಕ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, that is successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructure. ಅದರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಇದು ಯಾವುದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraception, prevention, menstrual problems, infertility. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ. Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. Ban on sex determining techniques, fetal sex determination test ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Taking cells or fluid in the
amniosis, so named as amniocentesis, where fetus float within the amnion membrane. The fluid is called as amniotic fluid. Testing this is called as amniocentesis. You can determine the sex in these stages. 3 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಮೇಲು ಫಿಮೇಲು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ on the chromosomal character you can confirm the male or females, and legally checking and using some feticides, massive child immunization, ಯಾವುದಾದ್ರು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಬೇಬಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ the process never permitted. Now the preconception and prenatal diagnostic techniques, PC and PNDT Act of 1994 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ it disallows the use of prenatal diagnostic techniques for sex determination and says that such techniques can be used only for detecting genetic and metabolic disorders, chromosomal abnormalities, and certain congenital malformations or sex-linked disorders only. Research on reproduction area. Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by government, non-governmental agencies to find out new methods to improve upon the existing ones. There is a great deal of breakthrough in the field. So ಈಗಂತೂ reproductive biology developed. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ನಾನ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡಲ್, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್. ಕಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ, ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಹೇಲಿ. ಸಹೇಲಿ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ and non-steroidal contraceptive developed by Central Drug Research Institute CDRI ಲಕ್ನೋ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಹೇಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು, ಅದು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ CDRI ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲ ಎನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು 21 days ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 1 week ಒಂದು, ಬಟ್ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ non-hormonal and non-steroidal contraceptive developed by Central Drug Research Institution, Lucknow. Now, better awareness about sex-related matters, increase the number of medically assisted deliveries, and better postnatal care. ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆ ಮಗು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕೇರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಹಾಗೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್, ನ್ಯಾಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ detection and cure of STDs, sexually transmitted diseases, and overall increased medical facilities for all sex related problems all indicate improved reproductive health of the society, and the healthy body, healthy society. ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಬಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್.
The term population means the total number of species living in a particular area at a particular time. So here species is used, the term. So it may be any individual. So here we are studying human population. So human population study is called as demography. When there is a rapid increase of population over a relative short period, it is called population explosion. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. The world population, which was around 2 billion, 2000 million in 1900, rocketed to about 6 billions by 2000. Okay, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ, 6 billions. A similar trend was observed in India too. The world population. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to the billion mark by 2000. Okay, and crossed 1 billion in May 2000. So ಈಗ ನಾವು 2020 ಇದ್ದೇವೆ. Now it is about 130 ಹೌದು ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇದೆ, 130 crores ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯೂ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಎವರಿ 6th person in the world is an Indian. According to the 2001 census report, the population growth rate was still around 1.7%. ಅಂದರೆ 17 individual per 1000 per year, a rate at which our population could double in 33 years. So ಇದು ಸುಮಾರು 200 billion ಆಗ್ಬೋದು, 2 billions ಆಗ್ಬೋದು. Okay, reason for population explosion: a rapid decline in the death rate, ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ and hospitalization, improved technology ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Maternal mortality rate and infant mortality rate, as well as an increase in number of people in reproductive age are probable reason for this. Through our RCS programs, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. So impacts of population explosion: the growth rate could lead to the absolute scarcity of even the basic requirements, food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas. Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. Control measures to check population explosion: the most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್. Statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of males to 21. ಈಗ ಅದು ಪುನಃ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫಿಮೇಲ್ 21 ಮೇಲ್ 25 ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗಿನ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾರೇಜಬಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ 18 years to female, 21 years to male, and incentives given to couples with small families. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆದವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಸ್ಲೋಗಾನ್. ಸೊ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಇದರ ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹಮ್ ದೋ ಹಮಾರೆ ದೋ, ಹಮ್ ದೋ ಹಮಾರೆ ದೋ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು.
V2 our 2. Many people have adopted a one child norm. ಕೆಲವು ಚೈನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಪಾನ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಪುನಃ ಅವರು ಕೆಲವು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ನಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಹಮ್ದೋ ಹಮಾರೆದು ಕರೆಕ್ಟ್, V2 our 2. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ತಿಗೊಂದು ಕೀರ್ತಿಗೊಂದು ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲಂಟರಿ ಆರ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ after sexual activity. So if it is not required or not necessary, by chance iddaga matra. An ideal contraceptive should be user friendly. ಉಪಯೋಗಿಸೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬೇಕು, ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ನೋ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದ್ರೂ ಅದು ಲಿಟಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಡ್ರೈವ್, ಡಿಸೈರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸದ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಲಾಬಿಯ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಅದರ 50, 70s ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. So these are broadly grouped into following categories, namely natural, traditional, barrier, IUDs, oral contraceptives, injectables, implant, surgical methods. ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವುದಾರ ಒಂದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಜರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್, ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರೋಣ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಓವಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮು ಮೀಟ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಕಪಲ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ 10 to 17 ಆಫ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ when ovulation could be expected. As chances of fertilization ಎಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪುನಃ ಅದರ ಸ್ಟಡಿನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ 28 days, 7 days, 5 to 7 days ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 10 ದಿನದ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. and 14ನೇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ 14th day
ದರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ಅರ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಅದರ ಲೈಫ್ ಅಬೌಟ್ 24 to 48 ಅವರ್ಸ್ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಈ 10 ರಿಂದ 7 ಒಂದು 8 ಡೇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ 10 ಡೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಡೇಸ್, ಫಸ್ಟ್ 10 ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಡೇಸ್ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೈಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಅಂದವರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೇಫ್ ಪೀರಿಯಡು ಫಸ್ಟ್ 10 ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಅಂದಾಗ. ಡೇಂಜರಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ 14ನೇ ದಿನ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್, ಎಗ್ ಆ ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಪಲ್ maintain this method very easily without any kind of use of devices or tablets, one can perform this. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಆರ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಸ್, another natural method. So in which the male partner withdraws his genitalia, that is penis, from the vagina just before ejaculation, so as to avoid insemination. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್, ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಆರ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಸ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮಿನ್ಯೂರಿಯಾ, ಇದು 3 ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮಿನ್ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ತನಕ ಕೆಲವರು ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಗುಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಮಿನ್ಯೂರಿಯಾ. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. ಅಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. As no medicines or devices are used in these methods, side effects almost are nil. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳಬಹುದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಅಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಆರ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮಿನ್ಯೂರಿಯಾ. ಸುಮಾರು ಸರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಡಿವೈಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದ ಡಿವೈಸಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಓವಮ್. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಸಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಅದ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಆರ್ barriers made of thin rubber or latex sheet that are used to cover the penis in the male, vagina or cervix in the female. ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಇದೆ. Just before coitus, so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ನಿರೋಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್, ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಸಪ್ಲೈ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ.
is a popular brand of condom for the male. Use of condoms has increased because it will protect the persons from diseases. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ STDs, AIDS ಅಂತೂ ಬಹಳ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ and useful for both male and female. And these condoms are disposable, easily available, no side effect, and disposable. Okay, doctors are not required for this. Maybe self-inserted and thereby gives privacy to the user. Female before intercourse ಅವರು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಲು ಬಿಫೋರ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಂಡೋಮ್ ಫಾರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ವೆಜೈನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಇದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಫ್ರಮ್ಸ್, ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸು, ವೋಲ್ಡ್ಸ್, ಇದು ರಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ these are inserted into the female reproductive tract, addition to the female ನ್ಯೂರೋದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ. ಇದು ಸರ್ವಿಕಲ್ ರೀಜನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸರ್ವಿಕ್ ರೀಜನ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ರಿಮೂವಬಲ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯುಟೆರಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಡಯಾಫ್ರಮ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಡಯಾಫ್ರಮ್, ಫಿಮೇಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್. ಇದು ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ವಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ರಿಯೂಸಬಲ್. ನಿರೋಧ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್. ಅದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್, ಇಟ್ ಕಿಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ, ಫೋಮ್ಸ್. ಯೂಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೈರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಕ್ರೀಮ್ಸು, ಜೆಲ್ಲಿಸ್, ಅದರ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದು ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಫೀಮೇಲ್. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ರೀಯೂಸೇಬಲ್, ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಯುಟರಸ್, called as intrauterine devices. So these devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina, permanent ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ. These intrauterine devices are permanently available as the non-medicated IUDs. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದನ್ನು ಲಿಪ್ಪೇಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಲಿಪ್ಪೇಸ್ ಲೂಪ್, ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಕಾಪರ್ ಟಿ, ಕಾಪರ್ 7, ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಲೋಡ್ 375. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಟಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಪರ್ ಟಿ, ಕಾಪರ್ 7, ಮಲ್ಟಿ ಲೋಡ್ 375, ಮತ್ತೆ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ, LNG20. ಸೊ ಇದರ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯುಟಿರಸ್ and blastocyst recognize this material and they do not implant because of the foreign material in our body. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗೋದು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ the implantation takes place on healthy uterus. ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಲ್ಯೂಕೇರಿಯಾ, ಅಲ್ಸರೇಷನ್ನು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದಿದ್ರು ಸೆನ್ಸರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೆಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ, ಈಗ ತೆಗೆಯೋ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಟ್ಟ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಟಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ರಿಮೂವಲ್ಗೆ ದಾರಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಇದು ಇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್. ಫಿಕ್ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ಸೆನ್ಸರಿ disturbance. Receptor cells recognize this and communicate to the blastocyst. When reach the uterus, blastocyst observe the environment. Observe ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲ್ಲ, ಅದರ physiological relation is there, and then it do not attach us, and actual intercourse is there, insemination takes place, fertilization takes place, blastocyst forms and travel to the site and they do not attach. ಇದು 100% ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಟಿ ಶೇಪ್ ಹೋಗಿ ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿಸ್, ಇದು LNG-20 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಬರೀ ಕಾಪರ್ ಟೀನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಅದನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೊಸತಾಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದರ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಯುಟರೈನ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್, EP40 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. EP40 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. EP40 ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ದಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಬಿಫೋರ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಸಪ್ರೆಸ್, ಅದರಿಂದ FSH-LH ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು FSH-LH ಅನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಿಗೂ. ಆದರೆ ಪಿಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕನ್ ಡೈಲಿ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 21 ಡೇಸ್. 28 ದಿನದಲ್ಲಿ 7 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಅದಿದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 21 ಡೇಸ್ ತನಕ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ 7 ದಿನ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎವರಿ ಮಂತ್. ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ. ಇದನ್ನ ಪಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 14ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ 10 ಡೇಸ್ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 7 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು 21 ದಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ as well as after the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperms. ಓಕೆ, ಇದು ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಕೆಲವು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳದಂಥ ಸಹೇಲಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೇಳ್ಬೋದು. CDRI, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಲಕ್ನೋ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲೋನ್ ಅಥವಾ EP ವಿತ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒನ್ಸ್ ಎ ವೀಕ್, ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 21 ಡೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸೀರೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಲಾ D, ಮಾಲಾ N, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಹೇಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಪಿಲ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್, ನಾನ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಹೇಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಮಾಲಾ D, ಮಾಲಾ N ಸೀರೀಸ್ 21 ದಿನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ 72 hours. ಸೊ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಆದ ವಿತಿನ್ 3 ಡೇಸ್ ಒಂದು ಈ ಪಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಅಬಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ 72. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ.
ಕೆಲವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಟು ಬಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್. ಇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಟು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಓವುಲೇಷನ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮಂತು ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾರ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಡಿಪೋಪ್ರೊವೆರಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 3 months ಟು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಓವುಲೇಷನ್. ಫಿಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮೇಲು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಫಿಮೇಲ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು, ಸ್ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು. ಇದು ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಓವುಲೇಷನ್. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್. ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ ಮೇಲ್. ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ, ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ. ಕಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೈಗೇಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಲೈಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೈಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ. ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಜಾಯಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ಜಿಕಲಿ, ಆದರೆ ಜನರಲಿ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲೈಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್, ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಲೈಕ್ ನಾಸಿಯಾ, ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಪೇನು, ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಈವನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ದೋ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೀರಿದ ನಂತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, MTP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಬಾರ್ಷನ್, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಹೇಗೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂರ್ಟೇಜ್, DNC ಅಥವಾ D&C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. N ಫಾರ್ ಅಂಡ್, ಅದರಿಂದ DNC ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್. ಆದರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world. ಇದು ನೋಡಿ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 45 to 50 ಮಿಲಿಯನ್, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies. ಪ್ರತಿ 5ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ. Obviously, MTP has a significant role in decreasing the population, but it is not firmed, not for that purpose. Whether to accept or legalize NTP or not being debated upon any countries. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಮೋಷನಲ್, ಎಥಿಕಲ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯುಟಿರೈನ್ ವಾಲ್ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬೇಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 3 months ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕಟ್ ದಿಸ್. ಇಂದ ಇದನ್ನು ಡೈಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂರ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, D&C. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕರೀತೇವೆ. ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ legalized MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse. Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticides.
ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 12 ವೀಕ್ಸ್ ತನಕ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 12 ವೀಕ್ಸ್ ದಾಟಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕಿಯರ್. One disturbing trend observed is that a majority of the MTBs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. ಅಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಟ್ರೈನಿಂಗೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡೆತ್. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child frequently. If the fetus is found to be female, it is followed by NTP. This is totally against what is legal. Okay. Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. ಎಷ್ಟೋ ಡೆತ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೀಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ as well as providing more health care facilities could reverse the mentioned unhealthy trend. ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ.